ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगाह। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को न। पुन द्वादश गुरिंड को, मेरी है परिणाम। हरिचंद रूप की कहानी सुनिए, पुण्यो बरत राख जाहे गुनिए। ताहे के अनेक जो टरे अरिष्ट है, विपता कहानी ताकि जाने सेठ है। परम सत्कारयोग हाजरीन साध संगत जी, इस पावन पवित्र सचखंड दरबार की हाजरी भरते हुए दास की हाजरी प्रवान करने दे वास्ते सब माई भाई प्रेम सत्कार न गज के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। आप वडभागे हो जो कि अपने सारे दुनियावी कारोबार के कामां दा त्याग करते हुए गुरसिੱਖੀ जीवन ते प्रेम ते प्यार का सबूत देंदे हुए दूर नेड़े तो इस समय नूं, इन्हां सवासां नूं, इस संसारिक जीवन यात्रा नूं, इन्हां कलयुग दीयां घोर भयानक घड़ियां नूं सफल करन दे वास्ते साध संगत के रूप च बैठ के साध संगत के दर्शन, नाम सिमरन की प्राप्ति, सतगुरु जी के हुक्म के अनुसार इन्हां मनुखी मनां नूं ज्ञान की प्राप्ति करके सफल होने दे वास्ते गुरबाणी, गुरु उपदेश, गुरु इतिहास के विचार करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। यह जिहड़ा कि आप सतसंग की प्राप्ति कर रहे हो, जदों आप गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह का उपदेश सरवण करोगे, गुरु पंचम पातशाह कहते ने न शीतलंग चंद्र देवा न शीतलंग बावन चंदना, न शीतलंग शीत रुते नानक शीतलंग साध सुवजना, न शीतलंग चंद्र देवा। गुरु पंचम पातशाह कहते ने जिहड़ा कि चंद्रमा है, इस दी चांदनी दे विच बड़ी शीतलताई है। साध संगत चंद्रमा समुंदर का पुत्र है। भाव जदों 14वीं रात का चंद्रमा होवे, मौसम ऐन बड़ी वातावरण शांति का होवे, समुंदर फिर अपने पुत्र दे वल्लों वेखदा है, तकदा है। इहदी शीतलताई ते इन्ना प्रसन्न हुंदा है, अपने विचों सैकड़े हज़ारां लखां करोड़ों रुपए हीरे हीरे मोती गुलछ के बाहर सुट देंदा। साध संगत इहदी शीतलताई दे विच इन्ना को गुरु दे प्यारे हो शीतलताई है। साध संगत ऐ तुसीं वेखदे हो, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤੱਤ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਤੱਤ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਜਲ, ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। क्यों दी है? साध संगत इन्हों इस वास्ते मानता दी है, इन्हां दे विच चंद्रमा की लाइट पैंदी है, इन्हां दे विच सूरज की लाइट पैंदी है। वो जिहड़ी कि सूरज की लाइट पैंदी है, चंद्रमा की लाइट पैंदी है, वो इस मनुख नूं उन्हां दा तत्त मिलता है, जिस तत्त दे नाल बड़ियां बड़ियां बीमारियां जिहड़ियां गुरु दे प्यारो शरीर दियां तंदुरुस्त रहिंदा सास ठीक हो जांदी ने। गुरु दे प्यारे इह जिहड़ा तुसीं अज
पेट गैस, कैंसर, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤੱਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤੱਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਰ ਪਰ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਧੁੱਪ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਜ ਨੇ ਉੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਗ ਪਏਗਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਬੂਟਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਸਿੱਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਤੱਤ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਮ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਤੱਤ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਤਲੰ ਚੰਦਰ ਦੇਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸੀਤਲਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਲਾਈਟ 'ਚ ਬੜੀ ਸੀਤਲਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੀਤਲੰ ਚੰਦਰ ਦੇਵਾ ਨਾ ਸੀਤਲੰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਸੀਤਲਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸਰਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਲਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੜਨ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੱਠਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਲਨ ਹੈ, ਸੜਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਆਪ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਸ ਲਪੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੂਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਨ ਛਾਡੈ ਸੰਤੀ ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ, ਮਲਿਆਗਰ ਪਈ ਅੰਗਮ ਬੇੜਿਓ ਤਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਤਲਤਾ ਜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਜੇ ਬਾਜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਮਸਤਕ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਧੂ ਮੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਸਾਧੂ ਮੱਤ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਮਸਤਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੰਨੀ ਸੀਤਲਤਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੀਤਲੰ ਚੰਦਰ ਦੇਵਾ ਨਾ ਸੀਤਲੰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਨਾ ਸੀਤਲੰ ਸੀਤਰੁ ਤੇਨ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦ ਬਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਈ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੁੱਟ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇੱਕ ਆਹ ਥਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਂਬੜੀ ਮੱਚਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜੋ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਰਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਭੂਪ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀਏ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾਨ ਕਰੈ ਜਸ ਲੇਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਤੇ 20,000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਸ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਵੇਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ 'ਚ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸੀ, ਕੀ ਗੁਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਆਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁਖੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਤੇ 20,000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਸ ਨਵੇਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਲੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਜਲ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਸ, ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪੁੰਨਿਓ ਬਰਤ ਰਾਖ ਜਾਹੇ ਗੁਣੀਏ। ਇਹ ਉਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਤਜੁਗ ਸਤ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, तीनों जुग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਗੂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਹੇ ਕੀ ਅਨੇਕ ਜੋਟਰ ਅਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਪਤਾ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿੱਤਰ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨ ਕਾ। ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ। ਪੈਰ ਬਾੜਿਓ ਆਪਸ ਮੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਕਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਈਰਖਾ ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਭੂਪਤ ਧਰਮ ਮੂਰਤ। ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਧਰਮ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਭਾਵ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਬਸੀਟ ਕਾ ਸਰਬ ਮੂਹ ਸੂਰਤ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਭੁਖਿਆ ਕੁਸਨ ਬਸਨ ਦੇਵ ਤੋ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਖ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਜਾਂ ਕੱਛ ਕਿਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਕੋਈ ਜੋ ਦੇਖੋ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਸੇਵ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਕੀਜੈ ਪਰਉਪਕਾਰਾ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਪੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੱਸਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਸੱਜਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਪ ਸੱਜਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਐ ਭਗਵਾਨ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦਿਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੰਗੋ ਸੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓਗੇ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵੱਡਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਕੋਈ ਜੋ ਦੇਖੋ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਸੇਵ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਕੀਜੈ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਾਤੇ ਛੀਵਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਲੇਵ ਤੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਡੰਡ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰ ਲੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਵਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮੰਤਰੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੋਈ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਬੀਆ ਬਣ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮੰਤਰੀਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਜਣੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਧਨ, ਧਰਤੀ, ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ, ਸੁਖ, ਆਰਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਥੋਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ 7 ਬਚਨ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਝੁੰਡ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੂਤੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਉਹ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਦੂਤ ਲੱਗੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੱਛਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ 1 ਬੂੰਦ, ਕਿਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ। ਆਹ ਕੱਢਿਆ, ਦੂਜੇ ਜੇ ਸਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪੱਛਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੱਛਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ, ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰਨ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਦੂਤੋ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੇ ਫੇ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦੂਤ ਅੱਪੜ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਕੰਬਿਆ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਅ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਬਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੁੱਜਾ ਖੂਨ ਦਾ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸੀਮਾ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਬਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਧਰਮੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਆ ਵਿਵੇਕ, ਏਕ ਘੜੀ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਕ ਵੀ ਠੰਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹਲ ਚਲਾ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। 7 ਬਚਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਫਿਰ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਚੋਂ ਸੀਤਾ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਮਿਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਫੈਲਿਓ ਸੁਜਸ ਤਾਕੂ ਲੋਕ ਮੇ। ਭਾਵ ਇਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਕਾ ਦੀਪਕ ਸੂਰ ਹੈ, ਨਿਸ ਕਾ ਦੀਪਕ ਚੰਦ, ਦੀਪਕ ਧਰਮ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕਾ ਤੇ ਕੁਲ ਕਾ ਦੀਪ ਸੁਨੰਦ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ 4 ਦੀਵੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ। ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੰਦਰਮਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਦੀਵਾ ਕਿਸੇ ਕੁਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ 4 ਦੀਵੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਜਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਹਰੀਚੰਦ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲ ਗਈ। ਨਾਮ ਨਿਦਰ ਸਿਧ ਭਰੀ ਓਕ ਮੇ। ਉਸ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਦਬੂ, ਔਗੁਣਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਸ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਚੋਰ ਠਗਣ ਕੋ ਖੂਬ ਕਸ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਡੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ। ਫੈਲਿਓ ਸੁਜਸ ਤਾਕਾ ਦੇਸ ਦੇਸ ਮੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਕਰਕ ਉਠਾਇਓ ਕੋ ਨਾ ਹੈ ਇਸ ਮੇ। ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀਸ ਸਹਿਜੇ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਦ ਲਿਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਇੰਦਰ ਕੇ ਲੋਕ ਗਇਓ ਲੈਣ ਲਹਿਜੇ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਚਲੀਏ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਚਲੀਏ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਚਲੀਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੂਕ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੂਤਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਟਰਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸੱਜਣਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਰਦ ਲਿਖੀ ਸਵਰਗਾਪੁਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ।
ਤਪ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਇੰਦਰਪੁਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ। ਮੁਨੀ ਜਾਣ ਇੰਦਰ ਨੇ ਮਾਨ ਕੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਂਛਤ ਪਗਾਈ ਭੋਗ ਸਵਾਦ ਪੀਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਛਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਾਪੁਰੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਗੰਧੀ ਛਕਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜੇ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹਮਣ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਏ ਹਮਣ ਕਰਨ ਤੇ, ਪਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਸੰਤਰ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਹਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਦੇ, ਉਸ ਪਵਨ ਦੇ ਇਹਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਗੰਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਿਓ ਕੀਤਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਮਾਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਧਰਮੀ ਨਿਰਪ ਆਹੇ ਜੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸ ਮਾਤਲੁਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਾਰਦ ਬਖਾਨਿਓ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਸੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਲੱਗਾ ਸਿਫਤ ਕਰਨ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਭੂਪਤ ਸਮਾਨ ਹਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਫਿੱਟ ਜੂਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਫਿੱਟ ਜੂਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਸੰਤ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਹ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੂਨ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਜੂਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਐ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਧ ਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੱਜਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕੈਰੋ ਪਾਂਡਵ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਜੁਆ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਸ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ? 12 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਤੇ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਅਲੋਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਅਲੋਪ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਂਡਵ ਲੋਕ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। 13 ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਰਜਨ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੋਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਖੂਨ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਧਰਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧਰਮਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਅਰਜਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਮੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ 12 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਭੁਗਤ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਅਲੋਪ ਰਹਿ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਅਲੋਪ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ 12 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਅਲੋਪ ਰਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ? ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਧਰਮਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਰਜਨ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਰਜਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਵਰਗਾ ਬਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਅਰਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜਨ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਬਚਨ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਧਰਮ ਕਰ ਬੈਠਾ ਭਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 12 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਅਲੋਪ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਧਰਮ ਛੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਅਰਜਨ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਰਾ ਕਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਉਦਾਰ ਅਤ ਸੈ। ਸਜਣੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਗਨ ਕੋ ਦੇਦ ਸੁਖ ਸੁਭ ਮਤ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਭ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨਾ। ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਸਵਾਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇਣੀ, ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਭੈੜੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਆ ਤਗੜਾ ਹੋ ਨਾ, ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜਣੋ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਤੱਤ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਖੂਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੱਜ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੀ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਲਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਜੀ ਮੂਰਛਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਮੂਰਛਾ ਹੋ ਗਏ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਰਾਵਣ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਜਨ ਕਿੱਥੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਰ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਔਰਤ ਚਰਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸਭ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੂੰ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮਰਿਆਦਾ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਸਾਧੂ ਮਹਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਮਨ ਕਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਖਿਮਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕੀ ਮੈਂ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਖੇ ਉਹ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਰਸ ਕੋ ਗਾਂਢੋਂ ਚੂਸੀਐ, ਗੁਣ ਕੋ ਮਰੀਐ ਰੋਏ, ਅਵਗਣੀ ਆਰੇ ਮਾਨਸੈ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹਿ ਕੋਏ। ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਸੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਦ ਸਮਾਨ ਜਿਮੀ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੜੋਗੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚਰਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਪੀੜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਠਾਇਆ ਬਿਠਾਇਆ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਜੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਐ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ੈ ਭੋਗੋਂ ਕੀ ਜਾਣਬ ਭੂਲ ਕਰ ਵੀ ਮਤ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜੋ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਵਿਸ਼ੈ ਭੋਗੋਂ ਕੀ ਜਾਣਬ ਭੂਲ ਕਰ ਵੀ ਮਤ ਕਰਨੀ,
ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਭਈ ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖਿਓ। ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਗੋਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਯਤਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗੋਂ ਕੀ ਜਾਨਬ ਭੂਲ ਕਰ ਵੀ ਮਤ ਨਸਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜੋ ਹੋਈ ਹਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਾਮਦ ਚਾਹ ਪਲੂਸੇ में करे तारीफ जो तेरी, ना मित्र सन उसको दुश्मन तेरा वो जानी है। साध संगत जी, कुशामद चाह पलूसी में करे तारीफ जो तेरी। एक ऐसे बंदे ने सिफतां करी जाते ने, सिफतां करी जाते ने, बेड़ा गर्क करी जाते ने। साध संगत जी, समझण दा यतन करया करो गल्लां गुरु दे प्यारे। कहता जो अपने और बेगाने की पहचान नहीं कर सकता तो समझ लो कि यह तबाही की निशानी है। जो अपने और बेगाने की पहचान नहीं कर सकता, समझ लो कि यह तबाही की निशानी है। लक्ष्मण, जहां तक बदी से बचे रहना लक्ष्मण, यदि करोगे तो एक दिन वो पेश आनी है। बदी ना करियो संसार के साथ संगत, इन्हें माफ नहीं करना गुरु दे प्यारे। लक्ष्मण, मेरा दिल पर नफ्स कर लेना ना, नफरत इसलिए करना कि ये रावण की जुबानी है। साध संगत मैं बेनती करदा सी पिया, जो अपने और बेगाने की पहचान नहीं कर सकता तो समझ लो कि ये तबाही की निशानी है। साध संगत जीवना संसार दे विच मैं तो जिंदगी का तजर्बा दसना। साध संगत इस गल नूं कोई 34 साल हो गए ने। साध संगत अंबरासर पिंड, साडे पिंड खंडूआ तो उत्थे एक अवतार सिंह सी। साध संगत संत जी महाराज बिरध अवस्था दे विच सन, शरधा प्यार सी, वो गड्डी लैके ते संतां नूं उत्थे अंबरासर अपने पिंड लै गया। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਭਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਰੂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਪਰ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਈ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਬਿਰਧ ਸਰੀਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਖੂਹ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰਾ, ਓਏ ਝੱਬਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਮਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਲਮਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਵੇਖ ਲੈ ਖੂਹ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਰਧਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸੰਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਖੰਡੂਆ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੁਣਨ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਆਓ ਕਿੱਧਰ ਆਇਓ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਝੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕੁਛ ਹੌਸਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਧਾਰ ਗਿਆ, ਧੀਰਜ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੱਜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਲਹੂ, ਮਿੱਝ, ਪਾਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਲੋਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਏ।
ਸੰਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਲੀਏ। ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਦੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਦੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਧਰ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਝੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਬਦੀ ਸੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਲక్ష్మణ, ਯਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸੱਜਣੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਐ ਭਗਵਾਨ, ਐ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ। ਕਾਲ ਨਾ ਪੜਤ ਕਬੀ ਜੀਵ ਤਾਹੇ ਕੈ, ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੜਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੇ ਕੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਏਡਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜੇ ਹਰੀਚੰਦ ਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀ ਪਿਆਲੇ ਏਕ ਪੀਵਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।